ए कहानी गोटे निर्दोष झीर संघर्ष जीए पोखरीर कुंभीर ठारू बंची जंगलर सिंह ठारू रक्षा पाई शेष में गोटे जादूगर गछ भितर निजर आश्रय पाइला। आउ सेही गछरू से केमिति मुक्ति पाइला ताहा जानिबे, तेणु शेष पर्यंत निश्चय पढ़िबे। अनेक दिन तलर कथा। फूलबोली जंगल पाख नारंगपड़ा गाँव में जड़े बुढ़ा रहुथिला। तार विवाह 20 वर्ष हो गलानी, किंतु भगवान ताकू संतान सुख दे नथिले। एते वर्ष परे भगवान कृपारे बुढ़ार घरणी गर्भवती हैला। तार बारंबार नुआ नुआ खाद्य खाइबाकू इच्छा होउथिला। बुढ़ा मध्य निजर सामर्थ्य अनुसार सबु जिनिस ताकू आनी देउथिला। गोटे दिन बुढ़ार घरणी को खटा मिठा कईथ खाइबार बड़ इच्छा हला, किंतु गरम दिने कईथ केउठू आसीबो। तथापि बुढ़ा कईथ खोजापी जंगल को गला। जंगल रे कईथ खोजु खोजु से गोटे पोखरी कड़े पहुँचला। सेठी देखिला पोखरी हुड़ा को लगी गोटे कईथ गछ अच्छी। बुढ़ा बहुत खुशी हो गला। संगे संगे से गछ पाखक जाई दुई हाथ रे कईथ तोलिया को लगिला। ठीक सेतिकी बेले गोटे मनीष खाउथिबा कुंभीर पानी रू बाहरी निजर बड़ पाटी खोली जोर निश्वास नहीं गर्जन कला। तार गर्जन शुणी बुढ़ा भयभीत हो गला और शरीर दुर्बल थिबारु निजको संभाली न पारी पोखरी भितर को खसी पड़ा। बुढ़ा कष्टे मष्टे निजको संभाली पोखरी कड़ को पहुँचवाक चेष्टा करुवा बेले कुंभीर तार गड़ धरी पकाइला। बुढ़ा कहवाक लगिला, कुंभीर भाई, खटा मिठा कईथ खोजी खोजी मोर गड़ हालिया हो गलानी। एबे जेतेबेले कईथ मिलिला तू मो बाटरे बाधा काहींकी देउछु। कुंभीर लाल झरई कहला, तोर एसबू चालाकी मो उपरे कौनसी प्रभाव पकाइब नाही। बहुत दिन हैला मनीष मांस खाइबाकू मिली नाही। तोर कड़मड़ा हाड़गुड़ी को चबेइबारे मोते बहुत मजा लागिबो। आजी मु तोते खाइबी। यह शुणी बुढ़ा कहला, काहींकी तू मते काहींकी खाइबू? कुंभीर कहला, कारण तू मोर अनुमति न नेई मोर कईथ नेइछु। यह शुणी बुढ़ा नेहुरा होई कहला, भाई, मु एही कईथ बहुत बाध्य होई नेउछि। मो घरणीर अवस्था एमिति होइछि। मु आउ मो घरणी आउ अधिक अपेक्षा करि पारिबु नाही। बुढ़ार कथा शुणी कुंभीर बुझीगला। ओ जदि एमिति कथा, तेबे मु तोते खाइबी नाही। तू तो बाटरे जाइपारू, किंतु मोर गोटे शर्त अछि। बुढ़ा पचाइला, केमिति शर्त? कुंभीर कहला, जदि पुओ हब ताहले तोर आउ झियो हेले मोर। बुढ़ा कहला, हौ ठीक अछि। एतिकी कही से कईथ झोली धरी घर को चली आसिला। से मने मने भावियाकू लागिला जे कुंभीर ताकू पुणी केउठी भेटिबो, आउ जदि ता घरे पुओ हुए तेबे तो कौनसी चिंतार कथा नाही। बुढ़ा निज घरणीर जत्न नेबारे कौनसी पछघुंचा देलानी। दिन उपरे दिन गड़ी चलिला। आउ गोटे दिन बुढ़ा घरे गोटे सुंदर और सुस्थ झील जन्म होला। झील को देखी ताकू कुंभीरर कथा मने पड़ीगला। आउ से कंपी उठिला। झीर रंग गोलाप फूल परी थिला। तार आखि हीरा परी झलमल करुथिला। से परी भली सुंदर आउ निर्दोष थिला। एमिति मनोकामना पूर्ण करुथुवा झील कुंभीरर पेट को जीव भावी बुढ़ा दुखरे कांदिबाकू लागिला। से भाविला जे से आउ केबे पोखरी कड़कू जीव नाही। संतान सुखरे केतेबेले 14 वर्ष बीतीगला ताहा बुढ़ा जानी पाइला नाही। से वर्ष वर्षा ऋतुरे प्रबल वर्षा हला, तेणु नदी रे बन्या आसीगला। कुंभीरटी वर्षा पानी रे भासी पोखरी बाहरी खेत को चली आसिला। एबे ताकू सहजरे शिकार मिलिबाकू लागिला। गोटे दिन बुढ़ा कुंभीर हाबुड़े पड़ीगला। कुंभीर ताकू अटकाई पचाइला, कौन रे बुढ़ा, मो ठारू काहींकी लुचुछु? तू मो ठारू लुचि केउठी पळेइबू? सीधा कह, तो घरे झियो होइछि कि पुओ? बुढ़ा भयभीत स्वर रे कहला, झियो होइछि। यह शुणी कुंभीर गरजी कहला,
ତେବେ ତ ସେ ମୋର ଅମାନତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କାହିଁକି ରଖିଛୁ? କ'ଣ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତୋତେ କେମିତି ଦେବି? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। କ'ଣ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆ? ତୁ ବାପର ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତଥାପି ତୋ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହିଁ ରହିବ। ତୁ ମୋତେ ଆଉ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଝିଅକୁ କାଲି ଆଣି ମୋତେ ନ ଦେଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଶେଷ କରିଦେବି। ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲା, ସେ ମୋର ଝିଅ, ନିଜ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ମୁଁ ତୋତେ କେମିତି ଦେବି? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? କୁମ୍ଭୀର କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କହିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତୁ ତୋ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ରଖି ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରେ ବସି ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଖୁସିରେ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବ ତେବେ ତୁ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଏ ଉପାୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଘରଣୀକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ସେ କଇଁଥ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତା'ର ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ କହୁଥିଲା, ଝିଅ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ତୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସହ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ। 2 ଦିନ ରହି ଫେରି ଆସିବୁ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସେଠାର ସବୁକିଛି ତା'ର ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଖୁସିରେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ନାଳ ପାର ହୋଇ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଝିଅକୁ ପୋଖରୀ କଡ଼ରେ ବସାଇ କହିଲା, ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ଟିକିଏ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବୁଢ଼ା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ମାତ୍ରେ ଫୁଲ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଖସିଗଲା। ଝିଅ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ବାପା, ଫୁଲ କାହିଁକି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି? ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫୁଲ ପୁଣି ଖସିଗଲା। ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହୋଇଗଲାଣି ବାପା, ଫୁଲ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ବାପା ସେଠାରେ ଥିଲେ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁ ଖୋଲି ପାଣି ଉପରେ ଦେଖାଦେଲା। ବୁଢ଼ାର ଝିଅ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚିତ୍କାର ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଗୁଞ୍ଜି ରହିଗଲା। ତା'ର ବାପା ଫେରିଲା ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଝାରେ ଧରି ପୋଖରୀର ଆରପଟ କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲା। ଝିଅର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ତାକୁ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସେ ସେହି ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଖାଇବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପେଟ ପୂରା ଖାଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ମଣିଷ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଏହି ଝିଅକୁ ଦେଉଥିଲା। ଝିଅ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟରେ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ଏମିତି ଦିନ କଟି ଯାଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି ପୋଖରୀର କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷଖିଆ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପୋଖରୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ସରାଇ ଦେଲା। ଏବେ ସେ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତେବେ ସେ ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜର ଲାଳ ଗଡ଼େଇ ଲୋଭୀ ଆଖିରେ ତାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏବେ ତା'ର ପାଳି ଆସିଗଲାଣି।
କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ସେଦିନ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା ଯେ ଏବେ ତା'ର ଦାନ୍ତଟେ ଧାର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କମାର ପାଖରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାର କରାଇ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏହି ଝିଅକୁ ଖାଇବ। ଏହା ଭାବି ସେ କମାର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେତିକି ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର କୁମ୍ଭୀର ଆଣି ରଖିଥିଲା ସେସବୁକୁ ଏକାଠି କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ରଖି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠିରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ଆଉ ନିଜ ଦେହରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ପରି ବେଶ କଲା। ଟୋକେଇଟି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଲାଠି ଧରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲା। ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଗଲା ଆଉ ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କିଏ? ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ, ହାଡ଼ର ପୁଞ୍ଜ ମାତ୍ର। ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ? ତୁ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯା, ସେଠି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ଅଛି, ତା'ର ହାଡ଼ ଚୋବାଇବାରେ ତୋର ମଜା ଆସିବ। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା'ର ମୁହଁରେ ମଣିଷ ମାନସ କଥା ଶୁଣି ଲାଳ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ତା'ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲା। ସେ ସ୍ଥିର କରିନେଲା ଯେ ଯେଉଁ ମା ବାପା ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇ କୁମ୍ଭୀର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତାକୁ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା। ତା'ର ହୃଦୟ ଜୋର ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୟରେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଲୁଚିବା ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା। ଭୟରେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଟ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଛକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଗଛ ତୁ ଫାଟିଯା, ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ପଶିଯିବି ଆଉ ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗଛ ସତକୁ ସତ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ସେ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗଛ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ଶିକାର କରିବାକୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ସେହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳ କାଟିବା ସମୟରେ ତା'ର କାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ରାଜକୁମାର ଧୀରେ କାଟ, ମୋ ଆଖି ନ ଫୁଟୁ, ମୋ କାନ ନ କଟୁ, ମୋ ହାତ ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ଏହି ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ରାତିସାରା ସେହି ଯାଦୁଗର ଗଛ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ସେହି ଗଛକୁ ବିବାହ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ପୁରୋହିତମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିଦ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ସେହି ଗଛ ସହ ବିବାହ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ବିବାହ ସେହି ଗଛ ସହ ନହେଲା ତ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ। ରାଜକୁମାର ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜରରେ ବିବାହର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୁଅର ଜୀବନଠାରୁ କିପରି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାଗଲା। ସେହି ଗଛ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ରାଜକୁମାର ସେହି ଗଛକୁ ସେଠାରୁ ଉପାଡ଼ି ନିଜ ମହଲ ପାଖ ବଗିଚାରେ ରୋପଣ କରାଇ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ରାତିରେ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସବୁ କାମ ସାରୁଥିଲା ଆଉ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଗଛ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜକୁମାର ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଢ଼ାର ଝିଅର ଏସବୁ କାମ ଦେଖିଲେ। ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ଗଛରୁ ବାହାରି ମହଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ତ ରାଜକୁମାର ସେହି ଗଛକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଏଥିରେ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ମହଲ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ଭିତରେ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାଜମହଲ ହିଁ ତୁମର ଘର। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୁହେଁ ରାଜମହଲରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ଭୟରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ଦୁର୍ବଳତା କାଲିର ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ଆଉ ସାହସର ବାଟ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ସଠିକ୍। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।